السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان عبيده ومغضوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وعليه صلى الله على سيدنا صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله آمنا تجھکو شاہ کی میلاد ہو تیرے آغن دور بلکہ غیر کا گھر سب نور ہے سارا دنیا سلام یا حبیب اللہ ناز کر تو اے علیمہ سرور کونین پر گھر لگیا چیتو تیری جھوپڑیاں چھ لگی سارا دنیا سلام یا حبیب اللہ اللہم صلی علی
مولانا محمد وعلى مولانا سایہ نور کا ہے عجب ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق وبلغنا على رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربي صل وسلم وبارك عليه چھوڑ فکر دنیا کی بندہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی دنیاর ফিকির ছোড় মদিনায় চল আর মদিনার গলি কমলিওয়ালা নবীর কদমে গোলামদের গরিবে কিসমত ধনবানের মধ্যে পরিবর্তন হয় ہاں چھوڑ فکر دنیا کی ہاں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کے بادل کے
سائے ساتھ چلتے ہیں میرے آقا کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے گئے چھوڑ فکر دنیا রহমতের বাদল মেঘ ছায়া দে যখন নবীর গোলাম করতে বেরিয়ে রহমতোं के बादल के साए साथ चलते हैं मैं मुस्तफा के दीवाने मेरे मुस्तफा के गुलामाने घर से जब निकलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की আপনাদের ভালো লাগছে না আলোচনা শুরু করব শের বাদ দিয়ে ভালো লাগছে না লাগছে আমার সাথে বলতে হবে छोड़ फिक्र दुनिया की সবাই छोड़ फिक्र दुनिया की हाँ हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मैं मुस्तफा की गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की अर्ज़ बोलना अर्ज़ चल चल तुझको मदीने में चल चल तुझको मदीने में मदीने वाले बुला रहे हैं যদি কেউ এসে আমাকে বলতো এ গোলাম चल একটু মদিনায় চল তোকে মদিনাওয়ালা ডাকছে আল্লাহ कोई कहे मेरे कानों में चल चल तुझको मदीने में चल चल तुझको मदीने में मदीने वाले बुला रहे हैं हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की हम तो सदका प्यारे आका का उनके दर के तो छोड़ो उनके
دل کے ٹکڑوں پر ان کے دل کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا আমরা যা কিছু প্রতিদিন পাই সবকিছু আমার মদিনাওয়ালা রোজ প্রতিদিন যা কিছু মিলে সবকিছু মদিনাওয়ালা দান করেন हम গোলামান মুস্তাফা নবীর দুয়ারের টুকরোর উপর লালিত পালিত हमको मिलता है सदका प्यारे आका उनके दर के टुकड़ों पर उनके दर के टुकड़ों पर उनके दर के टुकड़ों पर हम खुश नसीब पलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की मुस्तफा गुलामों की मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की الحمدللہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دھوم پڑا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم উদযাপন কমিটি ব্যবস্থাপনায় জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে রবিউল নূর মাসে আজকে মুবারক রজনীতে আয়োজিত আযমুশ শান নূরানি ইরফানি ঈমানি রূহানি মাহফিলে উপস্থিত রয়েছেন ধুমপাড়া আবাসিক উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অত্র মাহফিলের সভাপতি আমাদের সকলের মহব্বতে আপনাদের এলাকার সকলের প্রিয় ভাজন জনাব মোহাম্মদ সাহেব বশর ভাই উপস্থিত রয়েছেন জামিয়া রাজবিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার হেফজ আরবি বিভাগের মুদারিস হেফজ বিভাগের প্রধান খাজা খিজির জামে মসজিদের মুক্তাদার মুরতাবার খতিব বয়োজ্যেষ্ঠ বুজুর্গ উলামা এবং এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন রাত ও দিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্টের মাধ্যমে জনাব আলহাজ মৌলা মোহাম্মদ দিদার আলম সাহেব তকরীর পেশ করবেন উপস্থিত হবেন তশরিফ আনবেন ওয়াজরাম জামে মসজিদ শাহজাহানপুর ডাকঘর আলিশান জামে মসজিদের সম্মানিত হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আল আজহারি মুতাসির উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ বুজুর্গ মুরব্বিয়ান নওজওয়ান আশিকিন হাজিরিন ও নাজরিন স্পিকার আব্বাস
যতটুকু যাচ্ছে পর্দানশী হাওয়াতিন ও হযরত রাহিমানা ওয়া রাহমাকুল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যে সময় এলাকার জওয়ানরা ইয়াবা গাঁজা নেশা নিয়ে গেছে, অনেক জায়গার কিশোররা জওয়ানরা গ্যাংস্টার বনতে ব্যস্ত, অনেক সমাজের কিশোররা জওয়ানরা শুধু টিকটক নিয়ে ব্যস্ত। সেই সময়, সেই করুণ এবং কঠিন সময় আমাদের জনাব মোহাম্মদ সাহেব বশর ভাইয়ের সহযোগিতায়, তত্ত্বাবধানে এই এলাকার ভাইরা যে নবী পাকের প্রেমিক বলে মিলাদুন নবীর ব্যবস্থা করেছেন এত সুন্দর করে আজিম শান ভাবে, আল্লাহ এই ভাইদের খিদমত ও মুহাব্বত কবুল করুন। আমিন। এবং এদের এই মুহাব্বতের জরিয়া জাযা বিনিময়ে নিয়ামুল বদল আল্লাহ দুনিয়া আখিরাত দোনো জাহানে দান করুন, বলুন আমিন। এবং আল্লাহ পাক দয়া করে যে আমাদেরকে নবী পাকের মাহফিলে বসার আসার তৌফিক ইনায়েত করেছেন, আপনাদের শোনার তৌফিক দিয়েছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বানিয়েছেন। এই জন্য প্রত্যেকে আল্লাহর দরবারে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে রাসূল মুকাররম নবী মুআজ্জম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নূরানী পবিত্র পাক দরবারে অগণিত দরুদ হাদিয়া সালামে পেশ করছি যে রাসূল পাকের উম্মত হওয়াটা ঈসা রূহুল্লাহর মতো জলিলুল কদর পয়গম্বরের ইচ্ছা এবং দোয়া ছিল। জোরে সূরাতুত তাওবা সেকেন্ড লাস্ট আয়াতে কারিমা তিলাওয়াতের সৌভাগ্য আল্লাহ পাক দান করেছেন। সেই আয়াতের তরজমা ও তাফসীরের সাথে আপনাদের খিদমতে বাবরকত কিছু কথা আলোচনা, নবী পাকের গুণগান, গোলামি শান, ওয়া মা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। প্রথম কথা হচ্ছে আওয়াজগুলো একটু অফ করতে হবে। যারা ভাইরা আছেন হয় বাচ্চাগুলোকে পিছনে পাঠিয়ে দেন, নয়তো আওয়াজগুলোকে কন্ট্রোল করুন। আমি গুজারিশ করছিলাম কোরআনুল কারীম আসমান জমিনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, আপনারা প্রত্যেকে কম বেশি জানেন খবিস কওমি সালাফি ওয়াহাবিদের মধ্যে অনেকের মিলাদুন নবী নিয়ে অ্যালার্জির শেষ নাই, ঠিক না বেটি? এমন কি আমরা যে ব্যানারে, ফেস্টুনে, দেয়ালে, ফেসবুকে বিভিন্ন জায়গায় দিচ্ছি যে রবিউল আউয়াল মাসে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসূল এসেছেন, মদিনা ওয়ালা এসেছেন, নূর নবী এসেছেন, রবিউল আউয়াল শরীফে আল্লাহর মেহবুব এসেছে, আল্লাহর মেহবুবের আগমন হয়েছে। এটা যে আমরা বলছি, ব্যানারে, ফেস্টুনে লিখতেছি, ফেসবুকে লিখতেছি, ওনাদের চুলকাচ্ছে। তো ওনারা বলছে এরকম ব্যানারে লেখা, এরকম বলা, ফেসবুকে লেখা কমপ্লিট বেদাত। কমপ্লিট কি নাম নেওয়ার দরকার? আপনারা জানেন এবং দেখেছেন কে বলতেছে। এখন আমি সেই বাতিলদের জন্য দলিল দিচ্ছি না। ওদেরকে যদি রব্বুল আলামিন আসমান থেকে জিবরিল আমিনকে পাঠিয়েও বলে এটা বলাটা আমি আল্লাহ পাকের বিধান, তাহলে ওরা মানবে না। কারণ ওরা ইবলিসের ছেলা। কিসের ছেলা? মিলাদুন নবীতে যাদের খাস হয়, মিলাদুন নবীতে বেজার যারা, নারাজ যারা, খাসজনি যাদের, উঠনি যাদের, গ্যাস্ট্রিক যাদের, অ্যালার্জি যাদের, ইবলিসের ছেলা বলা যায় তাদের। সেই জন্য দলিল
ইবলিশের জন্য হয় না। ইবলিশের জন্য আল্লাহর বিধান হচ্ছে যে বান্দা তুমি ইবলিশ থেকে আল্লাহর কাছে কি চাও? ইবলিশে ওয়াসওয়াসা দিলে ইস্তিগফার করতে হয়, পানা চাইতে হয়। ইবলিশকে দলিল দিতে নাই, ইবলিশকে কি দিতে নাই? ইবলিশের জন্য দলিল নাই। ইবলিশকে বলতে হবে বেলা দলিলে এগুলো বলাটা শরীয়ত সম্মত। বেলা দলিলে নবীর মিলাদ জায়েজ, আফজল, উত্তম ইবাদত। ঠিক না ঠিক? ইবলিশের জন্য কোনো দলিল, ইবলিশের সাথে কোনো মুনাজারা, ইবলিশের চেলার জন্য কোনো বাকবিতণ্ডা, তোর জন্য বেলা দলিল। আর তোর ঈমান থেকে, তোর আকীদা থেকে, তোর কথা থেকে, তোর জ্ঞান থেকে, তোর বিশ্বাস থেকে, তোর আচরণ থেকে আল্লাহর কাছে আমরা 24 ঘন্টা কি চাই? দলিল হচ্ছে ঈমানদারের ঈমান যেন নষ্ট না হয়। ইবলিশের ওয়াসওয়াসায়, ইবলিশের ওয়াসওয়াসায় ঈমানদারের ঈমান যেন, সুন্নির ঈমান যেন নষ্ট না হয়, সেই জন্য দলিল। ঠিক না বেটি? জোরে বলুন না। কোন ওয়াহাবি, সালাফি, ইহুদির জন্য দলিল, শয়তানের সেরার জন্য দলিল। দলিল কার জন্য? আপনাদের জন্য। ঠিক না বেটি? আসুন তাহলে তারা বলছে এটা বলা বেদাত, নবী এসেছেন, আগমন করেছেন, শুধু আগমন হয়েছে, তাশরীফ এনেছে, এটা বলা বেদাত, এটা করা বেদাত, এটা লেখা বেদাত। ঠিক না? এটা কোরআন শরীফে নাই, এটা হাদিস শরীফে। এবার আসুন, এটা ওদের কথা। এবার আমাদের পক্ষ থেকে, আপনার অন্তর থেকে এই ওয়াসওয়াসাটা বের করার জন্য একটা মজবুত দলিলের দরকার নেই? এই ওয়াসওয়াসাটা তো ঢুকে গেছে। যখনই শুনেছেন ফেসবুকে, যখনই শুনেছেন টিকটকে, ওয়াসওয়াসা কোথায় ঢুকে গেছে? কানে, দিলে বসে গেছে। এখন এই দিল থেকে ওয়াসওয়াসাটা বের করার জন্য আপনাদের দলিলটা হচ্ছে আল্লাহ পাক সূরা তাওবার সেকেন্ড লাস্ট আয়াতে বলছেন, লাকাদ জাআকুম রাসূলুন, বান্দা तुम्हारे पास मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास, तुम में से रसूलों के रसूल, नबियों के नबी तशरीफ लाया है। क्या बोलছেন রে ভাই? আরো জোরে বলেন না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের খালেক, আমাদের মালিক, আমাদের স্রষ্টা, আমাদের রিজিক দাতা, আমাদের দৌলত দাতা, আমাদের ইজ্জত দাতা, আমাদের হায়াত দাতা, আমাদের মৌত দাতা, আমাদেরকে রহমতুল লিল আলামিন দেনে वाला রব্বুল আলামিন যদি কোরআনে পাকে আসমান জমিনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে সূরা তাওবার সেকেন্ড লাস্ট আয়াতে খুদ কুদরতি জবানে আমার নবী পাকের আশার কথা বলে দেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। লাকাদ জাআকুম, আল্লাহ বলছেন কি লাকাদ জাআকুম, রব্বুল আলামিন বলছে তাশরীফ লায়া হে। আল্লাহ আমরা বলছি আগমন করেছেন, আর আমরা গোলামদের কথা আল্লাহর কালামের সাথে মিলে যায়। আমরা বলেছি তাশরীফ এনেছেন, আগমন করেছেন, আর রব্বুল আলামিন কুদরতি জবানে বলছেন লাকাদ জাআকুম, এসেছেন তোমার কাছে, আগমন করেছেন, তাশরীফ এনেছেন, আমদ হয়েছে কার? রাসূলুন। রাসূলুন কি বলেছেন? রাসূলুন। এবার মুফাসসিরিনের তাফসীরের কিতাব দেখেন, খুলে দেখেন, তাফসীরে তাবারি খুলে দেখেন, তাফসীরে ইবনে আব্বাস খুলে দেখেন, তাফসীরে কুরতুবী খুলে দেখেন, তাফসীরে খাজিম খুলে দেখেন, তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান খুলে দেখেন, তাফসীরে জালালাইন খুলে দেখেন, তাফসীরে কাশাফ খুলে দেখেন, তাফসীরে বাইজাবি খুলে দেখেন, তাফসীরে ইবনে কাসির খুলে দেখেন। রাসূলুনের তাফসীর করেছেন রাসূলুন বাবানা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসূল সাইয়্যিদুল মুরসালিন এসেছেন। কে এসেছেন? সাইয়্যিদুল মুরসালিন। রাসূলুনের তাফসীর করেছেন মুফাসসিরিনে কেরাম। সাইয়্যিদুল মুরসালিন এসেছেন, রাহমাতাল লিল আলামিন এসেছেন, মেহবুবে কিবরিয়া এসেছেন, আর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী এসেছেন, কায়নাতের মাকসাদ এসেছেন, খিলকতে কায়নাত, মাকসাদে হিলকতে কায়নাত এসেছেন। সেটা আমি গোলাম বলছি না, উলামা বলছি না। উলামারা, গোলামরা, সুন্নিরা বলার আগে কুরআনুল কারীমে রব্বুল আলামিন বলেছেন आमिना के लाल आए, आमिना के लाल आए, सुन्नियों के जान आए,
आ गए सरकार आए, आ गए सरकार आए, आ गए दिलदार आए, आ गए सरकार आए। अच्छा बोलें तो কোরআন পড়লে সওয়াব না গুনাহ? কোরআন শুনলে সওয়াব না গুনাহ? কোরআনের তরজমা পড়লে সওয়াব না গুনাহ? তাহলে কোরআনে আল্লাহ পাক আরবিতে বলেছেন রাসূলদের রাসূল এসেছেন, নবীদের নবী এসেছেন, ঠিক না? আর আমরা বাংলায় বলছি আমার নবী এসেছেন, আমার রাসূল এসেছেন, আমার রাহমাতুল লিল আলামিন এসেছেন। তো কোরআনের তরজমা পড়ি আর কোরআন পড়ি, সওয়াব মিলবে না গুনাহ মিলবে? ইবাদত হবে না বিদআত হবে? নবী এসেছেন, আগমন করেছেন, কথাটা আমরা নিজে বানিয়ে লিখেছি না কোরআন থেকে লিখেছি? ব্যানারে কোরআন থেকে লিখেছি না নিজে বানিয়ে লিখেছি? রাসূলের ফেসবুকে নিজে বানিয়ে লিখেছি না কোরআন থেকে লিখেছি? তো কোরআন থেকে লিখলে ইবাদত হবে, কোরআন থেকে লিখলে আল্লাহর আনুগত্য হবে, কোরআন থেকে লিখলে জান্নাতে যাওয়ার বায়েস হবে, কোরআন থেকে লিখলে আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করার বায়েস হবে, কোরআন থেকে লিখলে শরীয়তের কাজ হবে। বেদাত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, বেদাত বলার কোনো সুযোগ নাই। একটা ফতোয়া জেনে নেন, কোরআনে কোনো আমল আছে সেটা বান্দা করেছে, কেউ যদি বেদাত বলে তাহলে সেটা কুফরি হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে। আমলটা কোথায় আছে? জোরে বলুন না, আমলটা কোথায় আছে? নবীদের ইমাম এসেছে, সাইয়্যিদুল মুরসালিন এসেছে, আল্লাহর মেহবুব এসেছে, এটা আমাদের আগে, গোলামের আগে কে বলেছেন? আর আমরা সেই কালামটা শুনে বুঝে আমরা বললাম আয়ে নবিয়োं के সুলতান। আয়াতের সাথে মিল আছে না নাই? আয়াতের তরজমার সাথে মিল আছে না নাই? আমরা শেয়ার করে যেগুলো হয় কোরআনে নয়তো বন্ধরা কোনো শেয়ারও আমাদের নাই। আয়ে নবিয়োं के देखिए आप भी बहुत आए नबियों के सुल्तान, নবীদের সুলতান এসেছে। আমি বলেছি না আল্লাহ বলেছেন? কোরআনে বলেছেন নাকি দুনিয়ার কোনো বইয়ে বলেছেন? আল্লাহ বললে, কোরআনে বললে ইতাআত হবে, ইবাদত হবে, সুন্নাত হবে, শরীয়ত হবে, দ্বীন হবে, বেদাত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। জোরে বলুন না, আর জোরে। আল্লাহ মুঝে তৌফিক দান করুন। আমিন। 2 নম্বর আমদে মুস্তাফা, মুস্তাফার আগমন, আমদে মুস্তাফা, মুস্তাফার আগমন, মুস্তাফার তশরীফ আওয়ারি। বান্দার আগে বয়ান কে দিয়েছেন? আমরা পরে বয়ান দিচ্ছি, কিন্তু বান্দার আগে বয়ান কে দিয়েছেন? আল্লাহ দিয়েছেন। একটা দুটো নয়, অসংখ্য আয়াত দেখাতে পারবো যে আল্লাহ পাক আমার নবীর আগমনের বয়ান দিয়েছেন। একটা বললাম তো সূরা তওবা, আরেকটা বলছি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে। আমরা যেটা এসেছেন পুরো মাস বলতেছি, আজ থেকে আরো 1400 বছর আগে আল্লাহ সেটা কি করে ফেলেছেন? জোরে বলুন না। কোরআন আল্লাহ যেটা বলেন সেটা গোলাম বলাটা, গোলাম বলাটা, আমি বলাটা ইবাদত না বিদআত? জোরে বলুন না। কোরআনের তরজমা করুন আর তাফসীর করুন আর কোরআনের আয়াত করুন, সবগুলোই কি জোরে? আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটা কি এসেছে? নূর এসেছে। কে বলেছেন? আল্লাহ। আর আমরা কি বলি? নূর वाला नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله নবী পাকের আগমনের বয়ান কে দিয়েছেন আল্লাহ তাহলে সেটাতে বেদাত চিনি অমুক সমুক যারা বলছে তারা সকলেই কুফরি করছে কি করছে কারণ সেটার বয়ান কোথায় রয়েছে কে করেছেন কোরআনে থাকলে আল্লাহ বয়ান করলে সেটাকে বেদাত বলা শরীয়তের বিরোধী বলা কোরআনে নাই বলা এটা কোরআন ও আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করা আর কোরআন ও আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করা এটা কুফরি বড় কি কুফরি আর যারা কুফরি করে তাদের কি বলে আল্লাহ সবাইকে কি করবে এবার আসুন আমি বলছিলাম যে সূরা তাওরাতে আল্লাহ রাসূলুন বলেছেন রাসূলুন কে বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ রাসূলুন কে বলেছেন আল্লাহ আকসার মুফাসসিরিন অধিকাংশ মুফাসসিরিন আরবি কুলুন আর উর্দু কুলুন বেশিরভাগ মুফাসসিরিন বলেছেন রাসূলুন মানি সাইয়্যিদুল মুরসালিন এসেছে সুবহানাল্লাহ এবার আসুন আল্লাহ খালিক নবী মখলুক আল্লাহ স্রষ্টা নবী সৃষ্টি अल्लाह महबूब नबी हबीब ठीक है बेटी जरूर ठीक है बेटी नबी पाकेर शान बयान করছেন কে আল্লাহ নবী পাকের মর্যাদা বয়ান করছেন কে আল্লাহ তাহলে নবী পাকের মর্যাদা শান আজমত বয়ান আমরা তো কোরআন থেকে আর আল্লাহ থেকে শিখেছি সুবহানাল্লাহ ঠিক না বেটি নবী পাকের শান যখন আজমত যখন মাকাম যখন আল্লাহ কোরআনে পাক বয়ান করেছেন কুদরতি জবান বয়ান করেছেন তখন সেটা বেদাত হয় না ইবাদত হয় ইবাদত তাহলে আমরা নবীর শান বয়ান করে নবীর আজমত বয়ান করে নবীর সিফাত বয়ান করে বেদাত মোটেই করছি না কি করছি বেদাত জোরে বলুন না খালি ভুলে যাবেন ঘটনা আলিয়াবার ওয়াসওয়াসা শয়তানের ফেসবুক টুইটার ওয়াসওয়াসা উনিয়ে রে আবার উল্লি দেবেন না আল্লাহ বিয়াগুলোর কবুল করুন আমিন বিয়াগুলোর হেদায়েত দেন আমিন আচ্ছা কিছু খবিস আছে কিছু ওয়াহাবি আছে কিছু শয়তান আছে কাজ্জাব ও দাজ্জাল আছে ওরা বলে যে নবী আমার আলহামদুলিল্লাহ কেন तो कुरानुल करीम में अल्लाह पाक नबी पाक के बोलते বলেছেন নবী পাক বলেছেন আনা বাশারুন মিসলুকুম আমি তোমাদের মতো বসর আমি তোমাদের মতো বসর আচ্ছা যদি নবী তোমার মতো হয় তোমার জন্য আল্লাহ পাক কোনদিন কোরআনে পাকে শান বয়ান করছে তাহলে তোমার লজ্জা হয় না যে নবীর শান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বয়ান করেন তুমি সেই নবীর মতো বলছো লজ্জা উচিত কি ঠিক না বেটি সেই নবীর আগমন আল্লাহ বয়ান করেন তুমি সেই নবীকে তোমার মতো বলছো লজ্জা হওয়া উচিত না ঠিক না বেটি জোরে বলেন সেই নবীকে কোরআনে পাকে সর্বোত্তম চরিত্র বলেছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহ লাকাদ لكم في رسول الله أسوة حسنة নিশ্চয়ই নবী পাকই হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্র নবীর উপর আর কোনো চরিত্র নাই তুমি তোমার শানে আল্লাহ সেই শব্দটা ব্যবহার করছেন তাহলে যদি না করো তুমি কিভাবে নবীর মতো বলো নবীর শানে বলেছেন আল্লাহ পাক যে আমার নবী হচ্ছে হুলুকে আযীম হুলুকে আযীম সর্বোত্তম চরিত্র সর্বোত্তম ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম আল্লাহর নবীকে আল্লাহ খুলুকে আযীম বলেছেন কোরআনে তোমাকে বলেছে তাহলে তোমার লজ্জা হয় না এই আয়াতটা শোনার পরে দেখার পরে বুঝার পরে নিজেকে নবীর মতো বলতে ঠিক আছে ঠিক জোরে বলুন না আর জোরে কোরআনে পাকে আল্লাহ
রব্বুল আলামিন নবী পাক সম্পর্কে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার আনুগত্য ভালোবাসা মুহাব্বত মানি আমার আনুগত্য, আমার ভালোবাসা আমার মুহাব্বত। ঠিক না ঠিক? তুই খবিস, তুই ওয়াহাবি, তুই দেওবন্দি, তুই সালাফির জন্য এরকম কোন শব্দ কথা কোরআন হাদিসে আছে? ওয়াহাবিকে সালাফিকে আনুগত্য করলে ইতাআত করলে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা হয়ে যাবে, এরকম কোন কোরআন হাদিস আছে? কিন্তু নবী পাকের জন্য আল্লাহর এলান হচ্ছে যে আপনাকে ভালোবাসবে, আনুগত্য করবে, অনুসরণ করবে, সে আমাকে পেয়ে যাবে। এই আয়াত পড়ার পরে, শোনার পরে, বুঝার পরে নবীকে নিজের মতো বলতে বেহায়া, বেশরম, বেলাজ একবারও লজ্জা করে? ঠিক না বেটি? জোরে বলুন না। নবী পাকের শান বয়ান করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, আমি আপনার জিকিরকে, ইয়াদকে, খেয়ালকে সমুন্নত করেছি। প্রত্যেকে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে সৃষ্টি ফানা হয়ে কিয়ামত হয়ে জান্নাতি হওয়া পর্যন্ত আপনার জিকির চলবে, ইয়াদ চলবে, খেয়াল চলবে, আপনার নাম চলবে, নারা চলবে, আপনার দরুদ চলবে, মিলাদ চলবে, আমদ চলবে, নাথানি চলবে, সানাখানি চলবে। কারণ আপনার প্রশংসা আমি করে, রব্বুল আলামিন করে, খালেকে করে, মাবুদে করে, সকল সৃষ্টির মধ্যে আপনার জিকিরকে, ইয়াদকে, খেয়ালকে, মুহাব্বতকে সমুন্নত করে দিয়েছে। এটা শোনার পরে, বুঝার পরে তুমি যে নবীকে নিজের মতো বলো, একবারও হায়া, শরম, লজ্জা আসে না? খুললে বেহায়া হইলি, ঠিক না বেটি? দুদিন নইতে আর একখানা টানি সিঁড়ির হই, সিঁড়ি বাড়িয়ে রে না, বুঝুন তুই বুঝতে পারবো খেয়াল করেন। ওয়াহাবি, দেওবন্দি, সালাফি মৌজবুত জুতাবুত ঠ্যাং দিলি বসবো দেয় না গন্ধ দেয়? বসবো দেয় না গন্ধ দেয়? আর জোরে অনেককে ফানি তুই জমিনের ঠ্যাং দিলি ফাঁক হয় না, না ফাঁক হয়? কিন্তু আল্লাহর প্যারা নবী সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যেই নুরানি কদমখানা জমিনে রেখেছেন, আমি পুরো জমিনকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি। এটা জানার পরে, শোনার পরে তোর দিলে একটু লজ্জাও আসে না, হায়াও আসে না নবীকে নিজের মতো বলতে? তুই কদম দিলে ট্যাং ফেললে নাপাক ট্যাং, পাক জমিন নাপাক হয়, আর আমার কামলিওয়ালা নবীর নুরানি কদমে আল্লাহ পুরো জমিনকে পাক করেছে। ঠিক না বেটি? ওয়াহাবি গদি বাখান্ডা সো বাস দেয় না, দেয় না? না দেয়? ইতার গামে কি লেবে না মুসির কোন না আদিকে ব্যবসা যদি গতুন তোর কথাই দেবে না করতি দু তিন ডাম ডাম নদী দেয় না, কিরে নদী গাম করাই যাবে। খানিতের গাম খুশবু না বাস? বাস। হ্যাঁ বাস। ও কাহিনী আছে যে ফাড়ার পাশে দারোয়ান দেয়, ওয়াহাবির পাশে ভাড়া দেয় এন বাস, ওয়াহাবির পাশে কি দেয়? ভাড়া দেয় এন কি বাস। তুই কেন চিন্তা কর, ওয়াহাবি, অসালাফি, অখবিস, একবার চিন্তা কর, তোর ঘামের বাসে তোর দিদিও মহব্বত দিবি না? কি বল? গামর বাসে তোর দিদিও কি যা দাই যা, তুই তো লুতম করে, কি করে? লুতম করে। আর নবী পাকের ঘাম মুবারক এত খুশবু ছিল যে সাহাবায়ে কেরাম শিশি ভরে ভরে নিতেন আতর বানানোর জন্য। এটা জানার পরে, বুঝার পরে তুই সালাফি, ওয়াহাবি, খাবিসের একবার লজ্জা হয় না? আর তোদেরকে যারা যে সমস্ত বেওয়াকুফ, বেআকল, আনপড় খাবার মানে তাদের লজ্জা হয় না? নবী পাকের পসিনা আসমান জমিনের শ্রেষ্ঠ আতর, জান্নাতের আতরের চাইতেও দামি, আর তোর পসিনা দিয়ে এমন বাস দেয় ঘরের মহব্বতের বিবি ফেলাই যায়। ঠিক না বেটি? আর জোরে বলেন আল্লাহ বুঝেন তৌফিক দান করুন। আমিন। ওজুর পানি আছে না? আছে। ওজুর পানি পাক না না পাক? না পাক। দর করে হোক, না পাক। এ দর করে হোক, না পাক। আশা করে হোক, না পাক।
হুজুর বানি বাগনা না বাগ হুজুর করতে লিখো ডাকো দিবেরে দি হুজুর সিলে জাডারে জাডারে তোমার সাথে এ হুজুর সিলে গাড়ি নিয়ে আরে ধরিব না ধরিব না ধরিবে তো না ধরিব সিলে কি দিন তো না বাগ পানি গুনা ধরে দিয়ে তুলে সিলে দিন ধরিব না তো ওয়াবিত নজরে গুনা জরে না কমিতুন জরে না খারিজিতুন জরে না সালাফিতুন জরে না নবী পাক যখন ওযু করতেন কুলি করতেন চেহারা মোবারক দিতেন হাত মোবারক দিতেন পা মোবারক দিতেন হযরত উসমান গনি যুন্নুরাইন বলছেন এক ফোঁটা পানিও আমরা মাটিতে পড়তে দেই নাই সুবহানাল্লাহ ওযুর পানিগুলো নিয়ে আমাদের চেহারায় মেখেছি তারপরে হাতে মেখেছি শরীরে মেখেছি মাথায় মেখেছি যারা ডাইরেক্ট পানি পায় নাই তারা একে অপরের হাত থেকে মসিনুসে নিয়ে মাখতেছে সুবহানাল্লাহ তোর ওযুর পানি না পাক আর নবী পাকের ওযুর পানি পাকের উপরে পাক তাহলে তুই বেওয়াফা বেহায়া বেশরম বেলাজ কিভাবে বলিস নবী আমার সুবহানাল্লাহ হায়া হওয়া দরকার কি লজ্জা হওয়া দরকার কি না আল্লাহ বুঝার তৌফিক দাও আমিন দরবারে বলনা আমিন আনা বাশারুম মিসলুকুম আয়াতে নবী পাক অমুসলিমকে বলেছেন যে আমি তোমাদের মতো আমি কার মতো তোমাদের মতো কাকে কাফেরকে মুশরিক কারণ নবী পাক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে চাঁদ কয় টুকরা করেছেন ডুবে যাওয়া সূর্যকে আবার কি এনেছেন সুবহানাল্লাহ আঙ্গুল থেকে পানি বের হয়েছে কি থেকে মুসা আলাইহিস সালাম পাথরে পানি মেরে 12টি নহর বের হয়েছিল আর নবী পাকের 5টি আঙ্গুলি 5টা নহর আঙ্গুল থেকে বের হওয়া পানি দিয়ে 1400 সাহাবা ওযু গোসল করেছেন এবং পানি পান করেছেন মাস্ক করে নিয়েছেন পরবর্তী ওযু গোসল পান করার জন্য আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে সহিহ বুখারীতে বাবু আলামাতুন নবুওয়া অধ্যায় খুলে দেখুন সুবহানাল্লাহ তাহলে বাবু আলামাতুন নবুওয়া তোরা বুখারী ফরজ জানো না তোরা বুখারী ফরজ জানো না বুখারী শরীফে এই অধ্যায় চ্যাপ্টারই আছে বাবু আলামাতুন নবুওয়া হাদিসে তোরা ন ফরজ না বিয়া হলে বেখায়া হলে নবী পাকের আঙ্গুল দিয়ে কি বাইর হয় ঝর্ণা বের হয় ইয়া রাসূলুল্লাহ ওযু করার জন্য পানি নেই খাওয়ার জন্য পানি নেই গোসলের জন্য পানি নেই এমন কি গোরাগুলো পিপাসার্ত আমরাও পিপাসার্ত 1400 সাহাবা তখন নবী পাক বলেন পানির কোলে থাল আসেনি ইয়া রাসূলুল্লাহ আছে নিয়ে আসো নবী পাক থালির উপরে কি রাখলেন হাত রাখলেন হযরত আনাস বিন মালিক বলেন যে ওই হাত থেকে এত পানি বের হয়েছে 1400 সাহাবা পান করেছি গোসল করেছি ওযু করেছি খেয়েছি এবং মস্ত করে নিয়েছি পরবর্তীর জন্য তারপরও ওই পানি থেকে গেছে সুবহানাল্লাহ তুই বেয়াদব মালউন গুস্তাখ বেয়াদব এদিক দিন দেখানোর ফরজ তো নবীকে তুই বিল্লাহ লাই দে দরবারে কোন না আউযুবিল্লাহ আরজুর বলুন না আউযুবিল্লাহ আল্লাহ আজিমুল বরকত ইমামুল ইশকুল মুহাব্বত কত সুন্দর করে বলেছেন লামিয়াতি নাযীরু কাফি নাযরিন লামিয়াতি নাযীরু কাফি নাযরিন মিথলে তো না শুদ্ধ पैदा जाना उपमा तुम्हार देखिनी कौन तुम्हारी मत क्यों है मिसी जा আপনার উপমা দেখি নাই আপনার মতো কাউকে আল্লাহ সৃষ্টি করে না লামিয়াতি নাযীরুকা ফি নাযরিন মিসলে তো না শুধু पैदा जाना जगरा जगता जे तुरे तुझको शहीद सारा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब
तारों में हो बिगड़ी है हवा मुझे तारों में हो बिगड़ी है हवा मुझे नैया पार लगा जाना यार सोल हबीब अल्लाह यार सोल लाया हबीब लम्हे आती नज़ीरों का भी नज़रीन में से ले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगरा जगे ताजे पूरे सरसों है तुझको शहीदों सरा जाना वहाबी सालाफी शैताনের সালাওয়াল চললো তুই যেদিন দুনিয়াটা শিখে দিন কেন কেন শিখে করতে কিন্তু এটা নানি দাদি হলো তুই যদি বুঝলো তাই হলো ওদের দিন নে বাড়ির দিকে টাড়াল করবি একটা শিলে দিনে বাড়ির দিকে কি করবি এত তো বড় আমরা শরীর দাঁড়া করে মরি গি আরো গর্ব গোতালি মরি গি হ্যাঁ ওই গরর 19 সালের টেকনোলজি মেইন টুনি আসি ইদে দেখতে দুনিয়া দেশি ও ঠাড়া করে কাটে গিয়ে তো ওয়াবি ছিল শয়তানের সালাই ছিল ঠিক না বেটি আর মদিনাওয়ালা যেদিন এসি ওদিন আসমান জমিন ওয়াবিও সাক্ষী দিয়ে কওমিও সাক্ষী দিয়ে খারেজিও সাক্ষী দিয়ে সারাফিও সাক্ষী দিয়ে কি দিয়ে দে কিতাবত ওদিন যেদিন মদিনাওয়ালা এসি এদিন আসমান জমিন খুশি হই আরশ কুরসি খুশি হই লৌহ কলম খুশি হই হুরু গিলমান খুশি হই মালায়েকা খুশি হই এমনকি গর্তের ফিফরা সমুদ্রের মাছ বন জঙ্গলের পশু পাখি পর্যন্ত খুশি হই দরবারে বান্না সুবহানাল্লাহ শুধু জবলে আবু কুবাইসের ইবলিস ছাড়া কি ছাড়া ইবলিস নবীর আগমনে বেলাদতে খুশি হই না পারতে কোনে ইবলিস দরবারে গো ইয়াজুম মিলাদুন নবীর মাসে খুশি হই না পারে যারা ইবলিস ন দেখো খুশি হই না পারে তো দেনি মত্তর বুঝি দেবে কি দরবারে বান্না আর দরবারে আমিনা খাতুন বয়ান করে আসমান জমিন তালুক্ত হয়ে গেছে আমি আমার চোখে কাইসার ও কিসরার রাজমহল পর্যন্ত দেখেছি সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর জমিনে অসংখ্য অগ্নি পূজারীদের আগুনের কুণ্ড যেটা হাজার বছর ধরে জ্বালিয়ে আসছিল নবীর আগমনে নিভে গেছে সুবহানাল্লাহ বাবার নবীর আগমনে সাজদায় পড়েছে সুবহানাল্লাহ তুমি যখন দুনিয়ায় এসেছিলা তখন তোমাদের বাড়ির দিয়ে একটা বড় দেখে ঠাড়াল বলেছিল ঠরস ঠিক না ঠিক তুমি বেহায়া এটা জানার পরেও তুমি বলো আমি নবীর মতো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মতো বলার আগে তুই দুনিয়ায় কেমনে এসেছিস চিন্তা কর মায়ের পেটে মাকে কষ্ট দিয়ে সারা 9 মাস 10 মাস 10 দিন কষ্ট দিয়ে দুনিয়ায় এসেছিস আসার পরে নাঙ্গা এটেছিস নাপাক শরীরে এসেছিস ঠিক না ঠিক নাপাক শরীরে নাঙ্গা কেউ নাঙ্গা ছাড়া এসেছে নাপাক ছাড়া ভাত এসেছে কেউ আসে নাই নাপাক এসেছিস কামতে কামতে এসেছিস নাঙ্গা এসেছিস আর মদিনা ওয়ালা জান্নাতি লিবাস এসেছে খুশবু লাগিয়ে এসেছেন চিরুনিতে মাথা আশ্রানো এসেছেন আর দুনিয়ায় এসে কান্না তো দূরের কথা সাজদায় পড়ে রাব্বি হাবিলি উম্মতি বলেছেন সুবহানাল্লাহ রাব্বি হাবিলি উম্মতি বলেছেন লজ্জা হওয়া উচিত তুমি নিজেকে কার মতো বলো ঠিক না বে ঠিক কোন হাইসিয়ত আছে নবীকে নিজের মতো বলা বলে বলুন না নবী 1000 বলুক আমি তোমার মতো 1 কোটি বার বলুক আমি তোমার মতো কিন্তু তোমার হাইসিয়ত নাই নবীকে আমার মতো বলো ঠিক না বে ঠিক বলে বলুন না এই জামানার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসে যদি আইরা হয় দেয় আয় তোরা দিলে সাধারণ মানুষ আর তো কোনো জ্ঞান নাই আর তো কোনো গুণ নাই ঠিক না তো তুমিও বলবে না তুমি যে তাম 8 দিলে চলো মাইকে দিলে আমরা দিন চলি সম্ভব না তুই তো জানালে তো জ্ঞান আছে দিকে
এবার নহ কেন এবার নিজের জ্ঞান শিখেন নগর কেন কিন্তু তুই জানো ওদের তোর তুমি কি আছে ঠিক না ঠিক ইবে তোর দিল হইলো সাধারণ হইলো তুই ইবের সাধারণ হর নাম উপযুক্ত হইবে না হবে না নবী হইলেন আমি তোমাদের মতো কি জন্য বলেছে রিজন কি কজেস কি সেটা তো আগে জানবা কাকে বলেছেন কি জন্য বলেছেন কেন বলেছেন সেটা আগে জানতে হবে তাফসীরের কিতাব খুলে দেখলে একবার আনা বশরুম মিসলুকুম আধা টুকরো আয়াত পড়িস না পুরো আয়াতটা পড় ইউহা ইলাইহি তার কাছে বসি আছে তোমার কাছে ওহী আছে তুমি নবীর মতো কেমনে বলবা নবী পাকের কাছে জিবরাইল আসে তোমার কাছে জিবরাইল আসে তুমি নবীর মতো কেমনে বলবা নবীর কাছে জিবরাইল আসে আর তোমার কাছে ইবলিস আসে ফার্স্ট ক্লাস কই নবীর কাছে জিবরাইল আসে আর তোমার কাছে কি আসে ইবলিস আসে ফার্স্ট ক্লাস ইবলিসের চা হায়া হচ্ছে না লজ্জা হচ্ছে না এদের হায়া শরম লজ্জা শরম নাই তো আল্লাহ দলিল দিল ওরা ফিরবে না আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য বলেছিলেন কে আল্লাহ দলিল দিয়েছে কে আল্লাহ প্রশ্ন করেছে কে আল্লাহ শয়তান বানিয়েছে কে আল্লাহ তারপরে শয়তানের থেকে এটা মজা লাগে না কে বলার পরে আল্লাহ আল্লাহ বলার ওই সালাফি ওয়াহাবি এগুলোকে আল্লাহ এসে বললেও এরা মানবে না কারণ এটা কারসেলা জোরে বলেন না কারসেলা শয়তানের আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান আমিন খেয়াল করুন আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল বলে সিফাত বয়ান করেছেন নবীদের নবী রাসূলদের রাসূল শ্রেষ্ঠ রাসূল তারপরে বলছেন রাসূলুম মিন আনফুসিকুম তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তিনি কাদের মধ্য থেকে তোমাদের মধ্য থেকে তার মানে দেখতে তোমাদের মতো কিন্তু রাসূলুন তিনি নবীদের নবী রাসূলদের রাসূল তোমাদের মতো বলে দেখতে তোমাদের মতো বলে সুরতে বশর বলে তাকে তোমাদের মতো বলিও না এটা আগে খেয়াল রাখবে আমি মিন আনফুসিকুম বলার আগে রাসূলুম বলেছি নবীদের নবী বলেছি রাসূলদের রাসূল বলেছি আর রাসূলদের রাসূল ওনারা তোমাদের মতো নয় ওনারা আল্লাহর স্পেশাল মাহবুব সুবহানাল্লাহ আর একটা কথা বলি এটা আকলের কথা মিছিল কখনো আসল হয় মিছিল সবসময় আসল অনুরূপ কখনো কি হয় না আসল আপনার এই হাতে একটা আইফোন আছে এই হাতেও আইফোন আছে এটাও 15 এটাও 15 এটার দাম 12,000 টাকা এটার দাম 92,000 টাকা মিছিল দেখতে একই রকম দেখতে কি সেম টু সেম কিন্তু কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি বেশ কম আছে না আছে নয়তো এটার নাম 12,000 এটার নাম 92,000 কেন হলো অনুরূপ উদাহরণ মিছিল সব সময় আসল হয় না एग्जांपल বলছি চা এই যে চা আগুনের মতো গরম বলি না আমরা চা কিসের মতো গরম সে কি হয় আগুন লয় ছাল লয় মিলগর আছে আগুনের সাথে চায়ের সাথে কি করো আগুনের আর চায়ের সাথে কোনো মিল হবে না কিন্তু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কিসের চা কিসের মতো কিন্তু আগুন চায়ের মতো নয় চা আগুনের মতো নবী বলেছেন বাশারুম মিসলুকুম নবী বলেছেন বাশারুম মিসলুকুম কিন্তু তুমি কিভাবে মনে করে নিলা নবী তোমার মতো কারণ তুমি তোমার হাইসিয়ত জানো আর নবীর হাইসিয়ত জানো ঠিক না ঠিক ধরো ভয়বে 7 বছর বাবার মতো সে বাংলা এগুলো দাও দিতে বলে দিবে মিলেনি 7 বছর কি মতো বাবার মতো আবার বাংলার যে যায় তো কইলো মিলে দাও টাকা দিব তো মিলে দাও না মিলে না তাহলে উদাহরণ সবসময় আসল মূল ওটা বোঝানোর জন্য ওটা মানুষকে উপমা দেওয়ার জন্য एग्जांपल দেওয়ার জন্য কিন্তু এটা আসলিয়ত নয় আনা বাশারুম মিসলুকুম আমি দেখতে তোমাদের মতো
আমার সুরত তোমাদের মতো কাফেরদের বলেছেন, কেননা নবী পাক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছেন, সূরজকে পুনরায় উঠিয়েছেন, পানিতে হাত দিয়ে ঝর্ণা নহর বের করেছেন, পাথর নবীকে সালাম দিয়েছে, পাহাড় সালাম দিয়েছে, দরিয়ার পানি নবী পাকের জন্য মিঠা হয়ে গেছে। ঠিক নেবে ঠিক দিয়ে না কই দিয়ে না খো দিলাম একটু কম লাগে ওয়াবি যদি গলসত্রী পানি মুখে দেয় ফুটতে দেয় অথবা পুলিশটা লাগাই দেয় কিনা পাক্তায় তাই খাইতে নিব না ওটা কিন্তু নবীন না নি পুলি দিয়ে যায় খাইবে না নয় না। কিন্তু নবী পাকের কাছে সাহাবায়ে কেরাম এসেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই কূপ আছে, এলাকার মানুষের পানির দরকার আছে, কিন্তু কূপের পানি একদম লোহা থেকে গলা পানির মতো। তখন নবী পাক বললেন যে এক বালতি পানি নিয়ে আসো। সেখানে নবী পাক কি দিলেন? আর সেই বালতির পানি কোথায় দিলেন? কুফে দিয়ে দিয়ে আমাদের ফেলে দেওয়ার পরে পুনরায় তুলেন। খোদার কসম, আল্লাহর কসম, পুনরায় যখন পানি তুললেন আয়নার মতো পানি। হাজিরা যারা গিয়েছেন সেই বীরে শেফা ও বীরে রুহায় অবশ্যই দেখেছেন, আল্লাহ আমাদেরকেও দেখাইছেন, সেই কূপ থেকে আমরাও পানি পান করেছি, উযু করেছি, আয়নার মতো পানি। কি দিয়েছেন? তুমি ওয়াহাবি খারেজি সালাফি দেওবন্দি এটা জানার পরেও তোমার তুতু দিলে পাক পানি নাপাক হয়ে যায়, আর নবী পাক তুতু মুবারক দিলে নাপাক পানিও পাক হয়ে যায়। তো তুমি কিভাবে বলো নবী আমার? ঠিক না ঠিক? তাহলে কাফের মুশরিকদেরকে যদি নবী আমার মতো না বলতেন, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালামকে যেভাবে ওরা আল্লাহর পুত্র বলে ফেলেছে, মরিয়ম আলাইহিস সালামকে যেভাবে আল্লাহর বিবি বলে ফেলেছে, নবী পাক তো মক্কা শরীফ বসে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছে, সূরজ পুনরায় এসেছে, জিন্দাকে মুর্দাকে জিন্দা করেছে, বিমারিকে শিফা দিয়েছে, কাটা হাত জোড়া লাগাই দিয়েছে, নষ্ট হওয়া চোখ পুনরায় লাগিয়ে দিয়েছে। ঠিক না বেটে? সাপের বিষের থুতু মুবারক লাগিয়ে সাপের বিষ নামিয়ে দিয়েছে। সেই নবীকে যদি বান্দা কাফের মুশরিক এতগুলো মুজিজা দেখে খোদা বলে ফেলে, সেই জন্য নবী পাক বলেছেন কি? কাফেরদেরকে বলেছেন আনা বাশারু মিসলুকুম, আনা বাশারু মিসলুকুম, আনা বাশারু মিসলুকুম। আর ইমানদারদেরকে বলেছেন, ইমানদারদেরকে কিতাবুস সোম খুলে দেখেন, কিতাবুস সোম বাবু সোম ও বিসাল, বাবু সোম ও বিসাল। নবী পাক কনসিস্টেন্ট ধারাবাহিক 3 দিন 5 দিন 7 দিন 15 দিন কি রাখতেন? রোজা রাখতেন। ইফতারিও নেই, সেহরিও নেই, ইফতারিও নেই, সেহরিও নেই, কনসিস্টেন্ট, কোন ইফতারি সেহরি ছাড়া উইদাউট গ্যাপ 10 দিন 15 দিন কনসিস্টেন্ট রাখতেন, যেটাকে সোমে বিসাল হাদিসের ভাষায় বলা হয়। নবী পাককে দেখে সাহাবায়ে কেরাম রাখা শুরু করলো। এখন সাহাবায়ে কেরাম একদিন রাখার পর আর দ্বিতীয় দিন আর সাহাবিয়া রাসূল নবীর পরে যাদের মত পুরো দুনিয়ার ওলি গৌস কুতুব আব্দাল সবার মকাম এক জায়গায়, আর এক মুহূর্তের একজন সাহাবিয়া রাসূল যিনি না নামাজ পড়েছেন, না রোজা রেখেছেন, না হজ করার সুযোগ হয়েছে, না যাকাত দেওয়া শুরু হয়েছে, শুধু কালিমা পড়েই ইন্তেকাল করেছেন, আর কোনো আমল করার সুযোগ হয় না। সেই সাহাবীর দাম পৃথিবীর সমস্ত বুজুর্গ আউলিয়া থেকে বেশি। অনেকে বলেছেন সেই সাহাবীর পায়ের ধুলো পৃথিবীর সমস্ত বুজুর্গান থেকে আসছে। সেই সাহাবীর রাসূলরা সোমের বিসাল রেখে হাদিসে পাকে আছে, আর মসজিদে নামাজের জন্য আসতে পারছে না, কনসিস্টেন্ট রোজা 1-1.5 দিন হয়ে যাওয়ার পরে সবাই বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, শরীর অসুস্থ হয়ে গেছে। তখন নবী পাক জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাহাবীরা গেল তো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাহাবীরা আপনি যেভাবে 10-15 দিন সেহরি ইফতারি না খেয়ে রোজা রাখেন, ওরাও চেষ্টা করেছে 1-2 দিন রাখার, দেখা গেল ওরা আর হুজরা থেকে উঠে বসতে পারছে না, অনাহারে পিপাসায় ক্ষুধায় শরীর নিস্তেজ হয়ে গেছে, মরার মতো অবস্থা। তখন নবী পাক রাগান্বিত হলেন এবং ডাক দিলেন, আইয়ুকুম মিসলি, আইয়ুকুম मिस्ली हु इज लाइक मी, तुम में से कौन हो जो मेरी तरह है, तुम में से कौन हो जो मेरी तरह है। खबरदार, मैं नबी, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, महबूब किबरिया, खावर दावर शेरी
ইফতারি আমার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ আমাকে খাওয়ানো ছাড়া, পান করানো ছাড়া যে খাবার খাওয়ায় সেগুলো না সাহাবী রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহাবী সিদ্দিক দেখে, না বিবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবি হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। কাফেরকে বলেছেন আনা বাশারু মিসলুকুম, আর ঈমানদারদের বলেছেন আইয়ুকুম মুসলিম, তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছে? কাফেররা যেন ঈমান না হারায়, আর মুমিনরা যেন আদব না হারায়। ঠিক না বেটি? এখন আমরা মুসলমান নাম দিয়ে নবীর আদবটা হারিয়ে বেহায়া, বেশরম, বেলাজের মতো বলি নবী আমার নয়। সাহাবী রাসূলদেরকে নবী পাক জিজ্ঞেস করেছেন, হু ইজ লাইক মি, तुम में से मेरी तरह कौन हो? তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছে? আইয়ুকুম মিসলি। আর তুমি এই জামানার ফিতনার জামানার গন্দে গলিও নালির কিরা, তুমি বলছো তুমি নবীর মতো। আল্লাহ সবাইকে বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন, এবং সবাইকে নবী পাকের শান, মান, আজমত ও ইজ্জত বুঝে শুনে আমল করে সে অনুপাতে আল্লাহ আমাদেরকে চলার দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবির रहनुमाई দান করুন। আর জোরে বলুন না मेरे उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, या रसूल लाया हबीब अल्लाह, या रसूल लाया हबीब आज़म से जिसके परेशान है राज़े मुस्तफ़ा, जिसकी पहचान है इसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, ऐसा मुहल्ला मदीने में है, या रसूल या रसूल या हबीब सरवरे अंबिया से ये दुआ मेरी, हाँ तो चश्मे इल्तिजा मेरी, हाँ बता चश्मे इल्तिजा मेरी, उनकी फिरश में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझे से कहे, तेरा जीना मरना मदीने में है, या रसूल लाया हबीब अल्लाह, या रसूल लाया
আজিজ আলাইহি মা আনিতুম হারিস। নবী পাক দিলে দুনিয়ার আসমান জমিনের সবচেয়ে টান যেটার প্রতি, সেটা হচ্ছে উম্মত। সেটা কি? আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবচেয়ে পেয়ারা, সবচেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু হচ্ছে, প্রিয় জিনিস হচ্ছে, প্রিয় জাত হচ্ছে কি? কে বলছেন? জোরে বলেন না, কে বলছেন? নবী পাকের সবচেয়ে প্রিয় কি জিনিস সেটাও বয়ান করেছেন। তোমার প্রিয় জিনিস আল্লাহ তো কোন কোরআন শরীফে বয়ান করেছে। আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম, তোমাদের উপর, উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশি হারিস নবী পাক, তোমাদের প্রতি নবী পাক বেশি দুর্বল। সবচেয়ে বড় গুনাহগার, জামানার সবচেয়ে বড় গুনাহগার যদি নবী পাকের কদমে গিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি গুনাহ করেছি, মাফ করে দেন, নবী বলে যাবেন। কাব বিন জুহাইরকে ওয়াজিবুল কতল বলেছিলেন, কিন্তু নবী পাকের দরবারে এসে যখন ক্ষমা চেয়েছেন, রাসূল পাক বললেন তোমাকে মাফ করে দেব। মক্কার যে সমস্ত গুন্ডারা নবী পাককে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল, মক্কা বিজয়ের দিন সবাইকে নবী পাক চাইলে বংশ সহ নির্বংশ করে দিতে পারতেন। যেই ক্ষমা চেয়েছে নবী পাক বললেন তোমাদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা। জোরে বলুন না, আরে জোরে। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম কোন রকমে জিবরাইলের সাথে বন্ধুত্ব ছিল বিদায় জান্নাতে ঢুকেছেন। কোথায়? একটা জান্নাতে ঢুকেছে। সে এক জান্নাতের সৌন্দর্য দেখে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম আর ওয়াপস আসেন না। জান্নাত কি খুবসূরতি এতনি है कि একজন নবী জান্নাতে প্রবেশ করে আর আসেন না। আর মদিনাওয়ালা 8টি জান্নাত ঘুরে ঘুরে দেখেছে। আর জান্নাতের সৌন্দর্য সিদরাতুল মুনতাহা আর শাজিম লা মাকামের তুলনায় মামুলি। জান্নাতের তুলনায়, সিদরাতুল মুনতাহার তুলনায় জান্নাত, লা মাকামের তুলনায় জান্নাত। আর পুরো কায়নাতের লা মাকাম বলেন, লৌহ কলম বলেন, সিদরা বলেন, জান্নাত বলেন, পৃথিবীর সৌন্দর্য বলেন, এই সব সৌন্দর্য আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের সামনে একটা বালিকণা হওয়া সম্ভব নয়। জান্নাত বাদ দেন, সিদরা বাদ দেন, লা মাকাম বাদ দেন, লৌহ কলম বাদ দেন, আসমানের সৌন্দর্য বাদ দেন, তিনি সবচেয়ে সুন্দর নিজের রবকে দেখে এসেছেন সচক্ষে। দেখার পরেও ইচ্ছা হয়নি ওখানে থেকে যাওয়ার। क्यों? मुझे उम्मत से प्यार है। अरे आजमत, এই শান, নবী পাকের এই শান খুদ রব্বুল আলামিন বলেছেন আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিস। আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিস। গুনাহ রাত করছি, हर दिन করছি, করতেই আছি। একবার তওবা করি, একবার গুনাহ করি, একবার তওবা করি, একবার গুনাহ করি। আর আমাদের অধিকাংশ 198 জন বান্দার তওবারও খেয়াল থাকে না, গুনাহ করতেই আছি, গুনাহরও খেয়াল থাকে না। আমার গুনার জন্য আমি লজ্জিত হচ্ছি না, আমার চোখের পানি আসছে না, আমার মা বাবা লজ্জিত হচ্ছে না, তাদের চোখের পানি আসছে না, কিন্তু আমার গুনার জন্য প্রতিটা রাত ও দিন মদিনাওয়ালা রওজা শরীফে বসে বসে নূরানি চোখের পানি আছে। প্রতি রাত, কারণ আল্লাহ বলছেন হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিন। আল্লাহর নবী মুমিনদের উম্মতদের এত ভালোবাসা, এত ভালোবাসা। নবী শুধু একটা জিনিসের প্রতি দুর্বল, সেটা কি? জোরে বলেন না, সেটা কি? আর সেই উম্মত বেওয়াফা বলে নবী আমার মতো, সেই উম্মত বেহায়া বলে নবীর শান মানবে বেদাত, নবী এসেছে বললে বেদাত, নবীর আগমন বয়ান করলে বেদাত। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম কে বলছে? আল্লাহ। আল্লাহর নবী মুমিনদের উপর রাউফ ও রহিম। রাউফ ও রহিম, রাউফ ও, সবাই বলেন রাউফ ও রহিম। রউফ আল্লাহর নাম, রহিম আল্লাহর নাম।
রউফ ও আল্লাহর 99 নামের মধ্যে দুইটা নাম, রউফ ও রহিম। আর সেই দুইটা নাম আল্লাহ খুদ আল্লাহর নবীর জন্য ব্যবহার করেছে। ও মুমিন, আমি যেভাবে তোমার বান্দার উপরে রউফ ও রহিম আর আমার কামলিওয়ালা নবী উম্মত মুমিনের উপরে সেভাবে রউফ ও রহিম। কে বলেছেন? আর জোরে তুই ওয়াহাবি সালাফি বেয়াদব গুস্তাখ করে আল্লাহ কোনদিন রউফ ও রহিম বলি না, কিন্তু আমার কামলিওয়ালা নবীকে চিনি, রউফ ও রহিম বলেছে। কামলিওয়ালা নবীর শান আজমত বয়ান করেছেন, তিনি আমার রব্বুল আলামিন। আমরা মোহাব্বত শিখেছি নবীর আল্লাহর কাছে, নবীর আগমন বয়ান শিখেছি আল্লাহর কাছে, নবীর উপর দরুদ করা শিখেছি আল্লাহর কাছে, নবীর সম্মান শিখেছি আল্লাহর কাছে, নবীর আদবে সানাগানি প্রশংসা করা শিখেছি কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আর নবীর গুস্তাখ বেয়াদবদেরকে গালি দেওয়া শিখেছি কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। মুজাম্মিল ইয়াসিন मुद्दसिर तोहा क्या क्या नए अलकाब से मेरे मौला ने पुकारा, क्या शान है उनकी के उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो हाशिमी वो हाशिमी वो हाशिमी की मदनी अल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।